Hi children, I'm your Bernie Miss. Today, what are we going to study? Okay, shall we learn 6th standard lesson? Come on, turn the pages along with me. 6th standard, Unit 3, Matter Around Us. Matter Around Us. Continuation. In the last class, போன கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Introduction. We saw about what is matter. Matterோட definition பார்த்தோம். We saw what is matter, and then the introduction, and then physical nature of matter. Okay, and then we saw the different properties. We saw about atoms and molecules and what is matter made up of. Matter என்ன, பொருள்னா என்ன, பொருள் எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா. தென் குரூப் பண்ணோம். மேட்டர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் வந்து எப்படிலாம் நம்ம குரூப் கொண்டு வரலாம், டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம we saw last class. Okay, today we are going to see a property. இது ஒரு தன்மை. This is called as diffusion. Diffusion. Come on children, all of you take page number 38. எல்லாரும் page number 38 எடுத்துக்கோங்க. கண்டினியூ பண்ணலாமா? Diffusion. What is diffusion? Okay, shall we start? Take a book and keep it, children. Come on. Let us place a book on a table. If I am just keeping a book on the table. Okay. Say for example, a book is kept on the table. It will not move at all. Keep it and wait and observe it for 5 minutes. For 5 நிமிஷம் கூட நீங்கள் அதை பார்த்துட்டே இருங்க. அது வந்து மூவ் ஆகவே ஆகாது. Now take a glass of water and a drop of ink carefully at the center. Okay. So that is one experiment. Do not shake or stir. Okay. So let me do this experiment. So first we are going to observe a book. If I keep a book or any object, if I keep any object on the table, if I am just keeping an object, it will not move. எவ்வளோ நேரத்துனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். It will not move. Okay. Now let's see what happens. Okay. Now I'm going to take a glass, a tumbler of water and do a little bit of experiment for you. And I'm going to add a drop of liquid. Now watch carefully children. Just watch carefully. Can you see it children? Now just watch carefully what I'm doing. Can you see it? I'm just adding a drop of. I'd better take this off so that you can see clearly. I will remove this. I will take this book off and then I will take a glass of water and then so that you can see clearly, I'm just adding a drop of, just carefully see children. What happens? Can you see? Did you see? The liquid that I am adding, it is going through the water. See? How it is moving? This is what is called as diffusion. Can you see properly? So the water that I added, the red color, the colored thing that I added, it just went through it. See? Can you see it? Okay. This is called diffusion. What is it called children? This is called diffusion. Now we are going to study about what is diffusion. Only it happens in the liquids and gases. Shall we go on? Okay. Are you ready? Shall we continue? Alright. So what is written here? Now take a glass of water and add a drop of ink carefully at the center. Do not shake or stir. See, I didn't shake it. I didn't stir. Okay. Stir பண்ணவே இல்லை, கலக்கவே இல்லை. So what happens? So let us see what's happening here. Now light an incense stick. ஊதுபத்தி சொல்கிறாங்க. இன்சென்ஸ் ஸ்டிக்னு ஊதுபத்தி. அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஏற்றலாம். ஏற்றிட்டு in your house you do it. எவ்ரி டே யூ டூ இட். நீங்கள் வீட்டிலலாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இல்லையா, ஊதுபத்தி கொளுத்து வைப்பீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்மெல் இட். நீங்கள் ஒரு கார்னரில் இருந்தாலும் இன்சென்ஸ் ஸ்டிக் வேறு எங்கன்னா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, ட்ராவல் ஆகிட்டு வரும். ஓகே, இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. See, let us answer the following questions. Did the book move? இப்போ புக் வச்சுருக்கிறது நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ புக் ஒன்று வைக்கிறேனால இந்த புக், எனி புக் ஐ எம் கீப்பிங் இட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். ஸோ ஜஸ்ட் கீப்பிங் த புக். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? டஸ் இட் மூவ் சில்ட்ரன்? இட் வில் பி தேர் ஒன்லி. ஒரு புக் வச்சா அது என்ன, இட் வில் பி தேர் ஒன்லி. இட் வில் நாட் மூவ் அட் ஆல். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ டிட் த புக் மூவ்? கமான். டிட் த இங்க் பார்ட்? அன்லஸ் ஐ மூவ். நான் எடுத்து மூவ் பண்ணதான். இதை புக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் புக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது மூவ் ஆகுதா? அப்படியே தான் இருக்கும். இட் வில் பி ஆன் த டேபிள் ஜஸ்ட் லைக் தட்.
Okay, so it's an object. It's a solid object. Then did the ink particle move and spread itself in the water? இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ink particle என்னாச்சு? It moved and spread itself in water. So how long did it for completely mix ஆகிறதுக்கு how long did it take? அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். Did you get the smell of the incense stick? உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணலாம்? இன்சென்ஸ் ஸ்டிக்கை வந்து கொளுத்திட்டு உங்களுக்கு ஸ்மெல் வருதான் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃப்ரம் வேர் யூர் ஸ்டாண்டிங். நீ அது வந்து இன்சென்ஸ் ஸ்டிக் ஒரு இடத்துல இருக்கட்டும், நீ இங்கே நின்று யூ ஸ்டாண்ட் ஹியர் அண்ட் லெட் த இன்சென்ஸ் ஸ்டிக் பி ஹியர். இப்போ இந்த ஸ்டிக்கை எங்கே கொளுத்தி வச்சுருங்க, நீங்கள் இங்கே இருங்க, ஸ்மெல் இங்கேருந்து வருதா பாருங்கள். டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் இட். ஹவு ஃபாஸ்ட் டிட் யூ கெட் த ஸ்மெல்? எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உனக்கு ஸ்மெல் கிடச்சிது? ஆர் டிட் த ஸ்மெல் ரீச் யூ? இந்த ஸ்மெல் உங்ககிட்ட வந்ததா? Okay, so we may conclude, so in the seeing all these examples, in the examples எல்லாம் பார்த்து, what is your answer? We may conclude that the particles of gases and liquids can move easily. The particles of gasலையோ liquidsலையோ இருக்கக்கூடிய particles move easier, they will move quickly also. This tendency of particles to spread out in order to occupy the available space is called diffusion. இதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த தன்மை என்ன? particles of gases and liquids என்ன பண்ணுது? particles of gases and liquids move, they will move, they spread out. எங்கெங்கெல்லாம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு அவைலபிள் ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? டிஃப்யூஷன். ஓகே, சாலிட்ஸ் மூவ் ஆமா? சாலிட் வந்து மூவ் ஆகும். இட் வில் பி தேர் பிகாஸ் தே ஆர் டைட்லி பேக்ட். இந்த சாலிடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் தே ஆர் டைட்லி பேக்ட். ஸோ இட் வில் நாட் மூவ், இட் வில் நாட் அண்டர்கோ டிஃப்யூஷன். அது டிஃப்யூஷனே நடக்காது. Okay, hence ink and smoke spread easily while book stays on the table. Okay, alright. Then diffusion, this is the property of liquids and gases. Only liquids and gases will undergo diffusion. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி liquids and gasesக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, அப்படியே வந்து அப்படியே it will just go through air and also liquid is formed. See, liquid particles also move through liquid. So this is called as diffusion. Okay, particles in a solid, particles in liquid, particles in a gas. Solid, liquid, gas எடுத்துக்கலாம். இது மூணுல எப்படி particles pack ஆகிருக்கு பாருங்க. சாலிட்ல க்ளோஸ்லி பேக்டு. உள்ள இருக்க எவ்ரி மேட்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். எல்லா மேட்டர் எல்லா சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கினீங்கனாலும் எந்த பொருள் எடுத்துக்கினீங்கனாலும் அதில் என்ன இருக்கும்? இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ். ஆட்டம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? வி ஆல்ரெடி saw every particle, every matter is made up of atoms and molecules. Okay, so இங்கே பார்க்கும்போது here, in solid the particles are tightly packed. Inge the particles are loosely packed. avula tight pack avula. Okay, so there is a space between over particle idella enna irukku? Space gap irukku. And the gap vandu idha vida jaasti, more than the solids. Okay, the particles in a liquid, the gap is more than the solids. Inge vandu closely packed. Inge vandu ellame kitta irukku. The particles tightly packed. So particles in a gas more molecules. So idhe space la paranga த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஃபார் அவே, ரொம்ப ஃபார் அவே இருக்குது. சார் நான் எவ்வளோ கேப் இருக்குது? த பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த கேஸஸ் அரேஞ்ச் ஃபார் அப்பார்ட், தே மூவ் ஃப்ரீலி. ஸோ எவ்வளோக்குள்ள ஃப்ரீடம் இருக்கோ, எவ்வளோக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கோ, தே வில் மூவ், தே வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் அவே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஏர். ஃபார் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஏர் உங்களுக்கு லிக்விடுக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிள், த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர். ஓகே, சாலிட், ஸ்டோன். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் solids. Solids. So this is the difference between particles in solid, particles in liquid, particles in gas. And there is a activity given. என்ன பண்ணிருக்காங்க? என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க? Let us take 2 sachets of juice. 2 ஜூஸ் பேக்கெட் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்? 2 டிஃப்ரெண்ட்டான என்னது பாட்டில்ஸில் இது பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு போடணும். Okay, so let us take 2 sachets of juice. In both the sachets it is written in 100 ml. Sachetனா என்ன? அந்த பேக்கெட் அதில் வந்து 100 ml ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது, 2 பேக்கெட்லையும். அதை எல்லாம் எம்டின்ட்டு தான் 2 sachets. அதை ஓப்பன் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 இதில் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, pour the juice in the following glasses. 2 கிளாஸ். See the shape of the glass. இந்த கிளாஸ் எப்படி இருக்குது? நல்லா ப்ராடாக இருக்கா, இது டாலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுவும் 100 ml, இதுவும் 100 ml of juice. Now answer your question. Okay, thus its shape change. இதோட ஷேப் மாறுதான். நீ போட்ட அந்த சாஷேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூஸோட ஷேப் மாறுதா? இதுலேயும் ஆன்சர் எஸ் ஆர் நோ?
A liquid needs a container and it takes the shape of the container. ஒரு லிக்விடுக்கு ஏதாவது கண்டெய்னர், ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கணும். ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் ஏதோ ஒரு கொள்கலனில் ஊற்றினா தான் இருக்கும். நீ அப்படியே ஊற்ற முடியாது, சாலிட் மாதிரி அப்படியே வைக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு போர் இட் இன் அ வெசல், ஒரு கண்டெய்னரில் கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும். ஓகே, அண்ட் பிகாஸ் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்லைட் ஓவர் ஒன் another அண்ட் கீப் மூவிங். பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு வெசலில் ஒரு கண்டெய்னர் தான் ஊற்றி ஆகணும். Then does its volume change when it is poured? இது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுமா கேட்குறாங்க. இப்போ 100 ml ரெண்டுமே, இப்போ 2 சாக்ஷேட் எடுத்துக்கிட்டோம், 2 சாக்ஷேட்டுமே என்னது 100 ml. ஓகே, அப்போ இப்போ இதில் ஊற்றுறேன், ஐ ஜஸ்ட் pouring it in the 2 vessels. ஓகே, அது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதா? வால்யூம்னு என்ன? the space occupied by an object is called as volume. ஓகே, இடத்தை அடைத்துக்கொள்வது. So does its volume change when it is poured into a big glass as well as in a small one? The big glass or a small one, ரெண்டும் ஊற்றும் போது வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதா? See your answer, yes or no? So the amount of juice is the same. Amount of juice ரெண்டுத்திலும் சேம் தான், 100 ml, இதுலேயும் 100 ml. How will you find out whether the volume has changed or not? The volume of a liquid remains the same whether it is kept in a large container or a small one, but shape தான் different ஆகும். So you know that liquid takes the shape of the container. ஒரு லிக்விட் வந்து என்ன பண்ணுதா, அது எந்த பாத்திரத்தில் எந்த வெசல்குள்ளே நீ ஊற்றுறியோ அதோட ஷேப் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர். உனக்கே தெரியும், வாட்டர் பாட்டில் உங்கள் வீட்டில் என்ன டிசைன் இதுனா வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வாங்குவீங்கல்ல, இப்போ வாட்டர் அதை ஊற்றும் போது நீ என்ன பாட்டிலில் என்ன ஷேப்பில் ஊற்றியோ அந்த ஷேப் எடுத்துக்கணும். ஸோ லிக்விட் தே டோன்ட் ஹேவ் டெஃபினட் ஷேப், அவங்களுக்கு வடிவம் கிடையாது. ஓகே, ஆனால் அது எதில் ஊற்றுறோமோ, வாட் போரிங், அது எந்த வெசல்குள்ளே பண்ணுறியோ அதோட ஷேப்பை தான் எடுத்துக்கணும், அந்த வெசலோட ஷேப். ஓகே, பட் வால்யூம் கண்டிப்பாக இருக்குது, டெஃபினட் வால்யூம், இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பண்பு கண்டிப்பாக இருக்குது லிக்விட்க்கு. ஓகே, ஆல்ரைட். லிஃப்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவிட்டி 5, லிஃப்ட் அண்ட் அன்இன்ஃப்ளேட்டட் சைக்கிள் டியூப். காற்று இல்லாத ஒரு சைக்கிள் டியூப்பை நீ தூக்கிப்பாரு, அப்புறம் அதை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ண, காற்று முழுதுமாக அடிச்சுட்டு தூக்கிப்பார். Is there a change in the weight? வெயிட்டில் சேஞ்ச் இருக்கா? Can we say that air has mass? Yeah, air அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஏருக்கு என்ன இருக்குது? மாஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. மாஸ் இருக்கிறதுனால தான் உன்னால் தூக்க முடியல. ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக தூக்கிட்டேன், காற்று இல்லாதப்போ காற்று பிடித்த பிறகு என்ன அது உன்னால் தூக்க முடியல. ஓகே, ஸோ இட் ஹேஸ் காட் மாஸ். ஸோ we can say that air is also a matter. மேட்டர்னா என்ன? anything that has space and occupies volume. Yeah, ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும், அது இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பண்பு மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கு என்ன இருக்குது? ஒரு நிறை, ஒரு மாஸ் இருக்குது, அதுதான் மேட்டர். ஸோ ஏர் ஆல்சோ இஸ் அ மேட்டர். தோ வி கேனாட் சீ, நம்ம பார்க்க முடியலன்னா கூட ஏரை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, பட் இட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் மாஸ். லெட் அஸ் ட்ரை டு நோ மோர் அபவுட் மேட்டர். ஸோ யூ கிவ் யூ த ஆன்சர் ஃபார் ஆல் திஸ். நேம் அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் பிரிட்டில். பிரிட்டில்னா ஈஸியாக பிரேக் ஆகுது, பிரிட்டில்னா ஈஸியாக உடைக்கக்கூடியது, பிரிட்டில் அண்ட் டிரான்ஸ்பெரண்ட். ஸோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிரிட்டில் சீக்கிரமாக உடையும், டிரான்ஸ்பெரண்ட்னா அதாவது கண்ணாடி போல், அதாவது என்ன சொல்கிறது, டிரான்ஸ்பெரண்ட்னா இப்போ கிளாஸ் வந்து டிரான்ஸ்பெரண்ட் சொல்கிறோம். நீ உன் ஃப்ரெண்டு இங்கே நிற்கட்டும், நான் இங்கே நிற்கிறேன், ஓகே, இப்படி நீ இங்கே நில்லு, உன் ஃப்ரெண்டு அங்கே இருக்கட்டும், உங்கள் ஃப்ரெண்டு பார்க்க முடியுமா இந்த கண்ணாடி வழியாக? பார்க்க முடியாது. லைட் வந்து ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகுது, லைட் பாசஸ் த்ரூ வாட்டர், லைட் பாசஸ் த்ரூ கிளாஸ். அப்போ இந்த மீடியத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? டிரான்ஸ்பெரண்ட் மீடியம். இதை நீங்கள் படிப்பீங்க, ஓகே, ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நேம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட், எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிரிட்டில் ஈஸியாகவும் உடையும், டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒளி வந்து லைட் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்பெரண்ட். ஸோ அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். நானே சொல்லிட்டுமா, இதுக்கு மட்டும் சொல்லட்டுமா? நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்களே. இப்போ நான் என்ன காமிச்சேன்? ஒரு கிளாஸ் ஈஸியாக உடையும் இல்லையா, பிரிட்டில், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் டிரான்ஸ்பெரண்ட். ஓகே, நேம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் கேன் பி ஸ்ட்ரெச். எந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும், எந்த ஆப்ஜெக்டை நீ ஸ்ட்ரெச் இழுக்க முடியும், அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். நேம் 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் கேன் பி பெண்ட். எந்த 2 ஆப்ஜெக்டை பெண்ட் பண்ணலாம், பெண்ட் உடையாமல் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு பெண்ட் இட். 2 எக்ஸாம்பிள். ஓகே, தென் அனதர், நவ் வி saw diffusion, நெக்ஸ்ட் we are going to compressibility. அதாவது எப்படி நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஆப்ஜெக்டை கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா, சாலிட், லிக்விட், கேஸ். ஸ்டடிங் about the three types of matter. இல்லை எது வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும், அழுத்த முடியும். Okay, so compressibility of gases compared to liquids and solids. Okay, so for example, so இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அது அப்படியே இங்கே பார்ப்போம் பாருங்கள். they take syringes. syringe தெரியும்ல, ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஊசி போடுவாங்கள்ல, உங்களுக்கெல்லாம் பயமாக இருக்கா? இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்கள்ல, ஸோ அதுதான் syringe. I am taking 3 syringe, okay, and then I am closing the mouth. ஸ்டாப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்.
ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன சாக் பவுடர் எடுத்துக்கிறாங்க. என்ன பவுடர்? சாக் பவுடர். சாக் பவுடர் எனி சாலிட், சாண்டு கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். சாக் பவுடர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை எனி சாலிட் பார்ட்டிகிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். செகண்டில் வந்து டேக் வாட்டர் அண்ட் தென் தேர்ட் கேஸ். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இதுக்கு பேர் தான் பிஸ்டன், ப்ளஞ்சர் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி பாரு. ஸோ எதில் உனக்கு கம்ப்ரெஸ் ஆகுது பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம கூட சி. ஓகே, யூ ரெடி சில்ட்ரன்? ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். Alright, see, can you see this? Okay, this is a syringe. Now I have taken little bit of solid particles. I have taken rice in it. Rice is where we have rice in the butter. I just added it. Now I am going to press it. Okay, now I am going to close. I have to close this. I don't have a stopper. I am just closing it with my finger. Tight close பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம். So I am trying to, so I am fully this packed with what? Solid. So I am going to press it. Press பண்ணுறது தெரியுது அவங்களுக்கு. I am just applying pressure. ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஒன்றுமே ஆகலை. I cannot press it at all. இப்போ இப்படிக்கிறோம், மூவ்மெண்ட்டே இல்லை. You cannot compress a solid. டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கு. So you cannot compress a solid. Now another example. Now I'm going to take a little bit of, see, this is a liquid. Now children, let me take some liquid. Can you see it? I'm going to take liquid in this. Okay, you see now I have taken liquid. I have taken water, colored water. Just taken a little bit of water. Now I am going to press it. Now so long, this one I saw solid, cannot compress it. Now this is liquid. See if I can press it. See if I can press it. See, can I press it? No, I'm not able to. You can try it at home. நீங்களே வீட்டில் பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், ஆக்சுவலாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். என்ன பண்ண? I cannot press. Why? Because this is water has got, liquid has got a proper volume. Definite volume இருக்குது. அதுக்கு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பண்பு கண்டிப்பாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது? ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. கம்ப்ரெசிபிலிட்டி இதுக்கும் இல்லை, கிடையாது. யூ cannot press it. Okay, now let's go on. Now I am going to take, all right. Now let's see. Now what is inside this, children? Now I am going to fill it up. See? Can you see? I am going to fill it up. I am filling up with what? நான் என்ன பண்ணுறேன்? எதனால் நிரப்புறேன்? இப்போ வெளியே இருக்க காற்றெல்லாம் உள்ளே போதா? All the gas is going inside. All the air is going inside. இப்போ இதில் என்ன இருக்கு? எம்டியாக இருக்குது சொல்லக்கூடாது. வாட் இஸ் தேர்? எனிதிங் எம்டி. ஏதாவது எம்டியாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? ஏர் கண்டிப்பாக இருக்கும். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெஸ் இட். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, லெவல் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் ஏர். Okay, so I am going to now press it. Ready? I am closing. I am going to press. See, watch piston. நல்லா பாரு, பிஸ்டனை பாருங்க. இந்த பிளஞ்சரை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். மூவ் அதா. My hand is hurting. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே என்னால் ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். மூவ் ஆகுது. அப்போ என்னது? I can compress it. ஓரளவுக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். கேஸஸில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இப்போ என்னது? ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கிட்ட வருது. ஸோ இவ்வளோ தூரம் என்னால் ப்ரெஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. இதுக்கு மேலே என்னால் ப்ரெஸ் பண்ண முடியல, என் கை வலிக்குது. மை ஹேண்ட் இஸ் பெயினிங். ஸ்டாப். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஐ கேன் ப்ரெஸ் இட். ஸோ சாலிட் லிக்விடை விட என்ன பண்ணலாம்? கேஸஸ் யூ கேன் கம்ப்ரெஸ் பிகாஸ் த மாலிக்யூல்ஸ் அதில் என்ன இருக்குது? நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கிட்ட வந்துடுது. Okay, children, do you understand now? Okay, let's do some conclusion. So these are the compressibility tests. Okay, so solids, what is your answer? Solids are not compressible, liquids are hardly compressible, okay, and gases are compressible. This is the definition. These are the different differences between solids, liquids and gases. Alright. Then there is a, do you know there is a something உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Solid, liquid, solid to liquid, liquid to gas. Conversion கண்டிப்பாக பண்ணலாம். Solid to liquid, liquid வந்து gas வந்து convert பண்ணலாம். அது we will be studying. So here liquefaction of gases. Gas வந்து liquid மாற்றணும். This is a process by which substance in the gaseous state
என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். when can you convert it like this? When can you convert in the reverse? கேஸ்லேருந்து லிக்விட் மாறுது, கேஸ்லேருந்து லிக்விடாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்? ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணோம். When the pressure on a gas is increased, its molecule come to closer together and the temperature is reduced. மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் கிட்ட வந்துடும். ஸோ ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது இல்லை வந்து நல்லா ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது கேஸ் வந்து இப்போ லிக்விடாக மாறணும். ஓகே, ஸோ இதில் நிறைய ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் தான் கிட்ட வந்துடும். கிட்ட வந்து டெம்பரேச்சரும் ரெடியூஸ் ஆகிடும், அதோட வெப்பநிலை ஹீட் வந்து குறைஞ்சிரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறிடும். when it comes closer gas will become, அதான் நம்ம வீட்டில் ஒரு எதிர்ப்பதியா எல்பிஜி கேஸ், நம்ம வீட்டிலலாம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்ல கேஸ், அது என்னது? எல்பிஜி. What is LPG? Liquefied petroleum gas. LPG என்னன்னா liquefied petroleum gas. Okay, see LPG, I'll just write it here. LPG is a gas. What is that? Liquefied petroleum. Sorry, this is not writing properly. I'll just rub it out and I spoiled it. Okay. Liquefied petroleum gas. Okay, actually it's a gas, ஆனால் liquefy பண்ணுறோம். அது வந்து லிக்விட். நார்மலாக வந்து what do we do? This is the order. நார்மலாக எப்படின்னா சாலிட்ஸ் தான் வந்து சாலிட் வந்து லிக்விட் ஆகும். ஹீட் பண்ணினா சாலிடை ஹீட் பண்ணால் லிக்விட் ஆகிடும், மெல்ட் ஆகிட்டு. அப்புறம் லிக்விட் ஹீட் பண்ணினா கேஸாக மாறும். இதுதான் ப்ரொசீஜர், இதுதான் ஆர்டர். ஓகே, இதுதான் ஆர்டர். பட் சம்டைம்ஸ் யூ கேன் டூ திஸ் வே ஆல்சோ. கேஸ்லேருந்து லிக்விட். ஸோ கேஸை வந்து என்ன பண்ணால் லிக்விஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்? இப்போ நான் என்ன பார்த்தோம், நம்ம 3 பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது. யூ ஹேவ் டு ப்ரெஸ், பிரிங் தெம் டுகெதர். எல்லாத்தையும் கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா தென் கேஸ் வில் பி கன்வெர்ட் டு லிக்விட். இது ப்ரெஷர், இது மேலே என்ன அப்ளை பண்ணுறோம்? அப்ளைங் ப்ரெஷர். நல்லா அழுத்துறோம், எல்லா இடத்துலேருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம். ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா என்ன ஒன்றா சேர்ந்துட்டு லிக்விடாக மாறும். சேம் வே அதே நேரத்தில் டெம்பரேச்சரும் குறையும். தென் கேஸ் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு லிக்விட். இதுதான் நமக்கு இதில் சிலிண்டரில் பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க. இதுதான் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆன பெட்ரோலியம் கேஸ். ஓகே, that's what is given here. You understand, children? Okay, then let's summarize this. So what is it given here? Let's summarize. What is the summarizing given here? See this page, children? Solids, liquid, gases. Definite shape and volume. Solids ku definite shape irukku, volume irukku. Liquids ku no definite shape. Liquids attain the shape of the vessel. Idella nama paathurom illaya. Gases have neither definite shape. Gases ku shape illa, neither definite shape illa, definite volume illa. Inga nalla press pannidala, compress panna. Incompressible, compressible to a small extent, highly compressible potrukanga. Highly compressible. You can compress it nicely. There is little space between the solid particles. இங்கே வந்து greater space, இங்கே space வந்து அதிகம், very very great. Then these particles attract each other very strongly. இங்கே solidல இருக்க particles attract each other very strongly. இங்கே force of attraction liquid particles is less than solid particles. The force of attraction is the least. இந்த மூணுல கம்பேர் பண்ணால் force of attraction between the molecules is very very less. அதனால தான் தூரம் இருக்கு. Then particles of solid cannot move freely. Okay, because they are closely packed. These particles move freely. Liquid particles move freely. Gaseous particles are in a continuous random motion. Gaseous particles வந்து என்ன பண்ணுது? மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். Because அங்கே ஸ்பேஸ், நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. They keep on moving. That's what is given. Let's summarize. Solid, liquid, gas. What is solid, liquid, gases? These are the 3 forms of matter. Matter oda 3 kinds. Okay, matter is classified into 3 types. Solid, liquid, gases. Okay, children? Alright, thank you. We'll continue in the next class. I hope you understood the concepts. Thank you.